Good morning students. Today we discuss the second topic solution. In that we know that there is different 9 types of solution. When the solute maximum amount of solute can be dissolved in specific amount of solvent, we get solution. And this solute and solvent, they gives which 9 types of different 9 types of solution. In these 9 types of solution, means solid, liquid, liquid, gas, liquid, these different 9 types of solution. In that here, most important in this topic, 2 types of solution mostly important. Which one? First one, your solute in solid form and your solvent is in liquid form. First this type of solution you are study, and second important, your solute is in gas form and your solvent is common, it is in the liquid form. These two means your solute think your solid and your liquid solvent is in which state? Liquid state. Or solute is in gas state and solvent is in the liquid state. These two types is discussed in briefly. Then here, next point, capacity of solution to dissolve solute. That point means solution capacity. You know, chemist must require, chemist mostly known that what capacity of solution to dissolve the solute. Here, there is two main process. First process is the dissolution and second one is the crystallization. Here, solute dissolve in solvent. Here it gives solution. That process is here dissolution. That process is the dissolution process. And when solution is cool, here reversible process, that it gives again solute. That process is called as what? Crystallization. That process is crystallization. First thing, these two processes, dissolution and crystallization. First of all, what is the dissolution and what are the crystallization? Here, this solute is dissolved in the solvent. तुम्ही एखादा solute घेतला, तो solvent मध्ये dissolve केला. डिझॉल्व करतोय म्हणजे सोल्युबल होतोय, बरोबर. मॅक्सिमम अमाऊंट सोल्यूटचं, सपोज शुगर घेतली, शुगरची क्वांटिटी सॉल्व्हेंट मध्ये आपण काय केली? डिझॉल्व केली. सपोज आपण 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर ठेवलं. या 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला शुगर जी आहे 140 ग्रॅम शुगर काय केली आपण? डिझॉल्व केली. ती काय होते? डिझॉल्व होते. त्याला सर्टन तुम्ही हीट केल्यानंतर पण ती काय होणार आहे? लार्ज, सपोज तुम्ही एक्स्ट्रा शुगर ऍड केली आणि त्याला हीट केलं तरी ती काय होईल? हीट केल्यानंतर टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर पण काय होईल? ते डिझॉल्व होईल आणि तुम्हाला काय मिळेल? सोल्युशन मिळेल, बरोबर. दॅट मीन्स वेन ए सॉलिड solute in which form? Here we take example sugar. It is in which state? Solid state. Clear? Means solid solute is added to the solvent. कशात ऍड केला आपण? सॉल्वंट कुठले? आपलं लिक्विड. सॉलिड solute is added to the solvent. Then what? Solute dissolves. solute शुगर सॉल्वंट मध्ये काय होते? डिझॉल्व होते, सोल्युबल होते. And its concentration means what? Increases in the solution. म्हणजे सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या सोल्युशन मध्ये काय होईल? इन्क्रीज होईल. ह्या प्रोसेसला काय म्हणायचं? डिझॉल्युशन. क्लिअर? डिझॉल्युशन मीन्स व्हॉट? when a solid solute is added in the solvent, their concentrations of solid it dissolves, solute get dissolved and their concentration in the solution मध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं? इन्क्रीज होतं. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? डिझॉल्युशन. क्लिअर? देन second process is called as what? Crystallization. मग आता crystallization म्हणजे काय?
तर क्रिस्टलायझेशन हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये ज्या इम्प्युरिटी असतात त्या इम्प्युरिटी रिमूव्ह करायची असेल आणि प्युअर फॉर्म मध्ये ऑब्टेन करायचं असेल त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो क्रिस्टलायझेशन. मग आता ही क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस काय, आता सपोज आपण काय केलं 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे, या टेम्परेचरला शुगर घेतली होती 140 ग्रॅम्स, क्वांटिटी आपण कन्सिडर केली 140 ग्रॅम शुगर. ही काय करतो आपण डिझॉल्व्ह केली. काय केली आपण क्रिस्टलायझेशन मेथड बघतोय क्रिस्टलायझेशन. तर क्रिस्टलायझेशन मेथड मध्ये फर्स्ट स्टेप जर बघितली तर फर्स्ट पॉइंट आहे सिलेक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. सिलेक्शन ऑफ सॉल्व्हंट, आपण जो सोल्यूट ज्या सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह करणार आहे तो सॉल्व्हंट कुठला पाहिजे हे फर्स्ट स्टेप्स आहे क्रिस्टलायझेशन मध्ये. फर्स्ट स्टेप्स काय झाली सिलेक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. मग सॉल्व्हंट कुठला निवडायचा. आता आपण सोल्यूट घेतले शुगर आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केली बरोबर, पण हा वॉटरच हा सॉल्व्हंट आपण का सिलेक्ट केला किंवा आपण दुसऱ्या कुठला सॉल्व्हंट मोस्टली क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस साठी सिलेक्ट करतो, हा मेन पॉइंट आहे. फर्स्ट पॉइंट सिलेक्शन ऑफ द सॉल्व्हंट. मग सिलेक्शन ऑफ सॉल्व्हंट म्हणजे काय, तर तुम्ही हा जो सॉल्व्हंट घेता तो कसा घेतला पाहिजे, तो कसा पाहिजे तर स्पॅरिंगली सोल्युबल पाहिजे. काय पाहिजे स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्व्हंट. sparingly soluble solvent here Ly ना. that sparingly soluble solvent म्हणजे sparingly soluble कशाला म्हणायचं, सॉल्व्हंट sparingly soluble आहे म्हणजे कसं म्हणायचं तर तुमचा जो सोल्यूट आहे त्या सोल्यूट, आता शुगर घेतली ती शुगर सॉल्व्हंट मध्ये काय होते वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होते, ती पूर्ण डिझॉल्व्ह होते बरोबर. कॉपर सल्फेट जर घेतलं तर कॉपर सल्फेट काय स्पॅरिंगली सोल्युबल म्हणजे पूर्ण विरघळली नाही पाहिजे, पूर्ण डिझॉल्व्ह नाही झाली पाहिजे सॉल्व्हंट मध्ये. मग आता कॉपर सल्फेट घेतलं कॉपर सल्फेट आपण कशामध्ये डिझॉल्व्ह केलं वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केलं. मग कॉपर सल्फेट जेव्हा आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह करतो तर त्याचं टर्बिड सोल्युशन दिसेल, ब्ल्यू कलरचं सोल्युशन फॉर्म होतं आणि काही क्रिस्टल्स डाऊनला सेटल झालेले दिसतात म्हणजे ते स्पॅरिंगली सोल्युबल असेल. म्हणजे कॉपर सल्फेट सोल्युशन पूर्ण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह झालं का नाही, काही पार्टिकल्स काय असतात इनसोल्युबल असतात आणि ते सेटल झालेले असतात खाली बॉटमला. क्लिअर. मग असं सॉल्व्हंट आपण काय करायचं सिलेक्ट करायचं. आपण सपोज क्रिस्टलायझेशन करतोय, मग ह्या क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस मध्ये आपण सपोज शुगर घेते, शुगर काय घेतले 25 डिग्री सेल्सिअसला 140 ग्रॅम शुगर ही डिझॉल्व्ह झाली. हिअर जर आपण वॉटर जर कन्सिडर केलं हिअर इट डिझॉल्व्ह इन वॉटर, दॅट वॉटर या ठिकाणी आपण घेतलं 200 ml वॉटरमध्ये 140 ग्रॅम्स काय झाले शुगर डिझॉल्व्ह झाले. ही प्रोसेसला आपण म्हणतो डिझॉल्युशन प्रोसेस बरोबर. आता आपण क्रिस्टलायझेशन बघतोय, क्रिस्टलायझेशन मध्ये आपण फर्स्ट सॉल्व्हंट सिलेक्ट केला तर सॉल्व्हंट कसा सिलेक्ट करायचा तो स्पॅरिंगली सोल्युबल पाहिजे बरोबर. आता याच्या ठिकाणी आपण जर कन्सिडर केलं कॉपर सल्फेट, मग हा कॉपर सल्फेट 5 वॉटर मॉलिक्यूल म्हणजे हायड्रेटेड फॉर्म मध्ये असेल. कॉपर सल्फेट जर तुम्ही बघितलं हायड्रेटेड म्हणजे काय असतात वॉटर मॉलिक्यूल्स अटॅच असतात त्याला आपण म्हणतो हायड्रेटेड. आणि अनहायड्रस म्हणजे प्युअर कॉपर, ओनली कॉपर सल्फेट तिथे वॉटर काय असतं ॲब्सेंट असेल. मग हा जो कॉपर सल्फेट हायड्रेटेड असेल त्याचा कलर असतो ब्ल्यू कलर असतो. कुठला कलर असतो ब्ल्यू. कॉपर सल्फेटचा कलर कसा आहे हायड्रेटेड कॉपर सल्फेटचा कलर ब्ल्यू आहे, त्याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल्स प्रेझेंट आहे अटॅच आहे. हे हायड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपल्याला त्याच्यातून वॉटर रिमूव्ह करायचे, हे वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह करायचे डॉट म्हणजे अटॅच असतात ते, तर हे 5 वॉटर मॉलिक्यूल आपल्याला रिमूव्ह करायचे. मग ते कसे रिमूव्ह करणार आपल्याला त्याला काय करावं लागेल हीट करावं लागेल. आपण जर त्याला हीट केली तर तुम्हाला काय मिळेल या ठिकाणी कॉपर सल्फेट प्लस 5 वॉटर मॉलिक्यूल बरोबर. हा जो कॉपर सल्फेट इथं वॉटर प्रेझेंट आहे का नाही ॲब्सेंट, याला काय म्हणतो आपण अनहायड्रस. काय म्हणतो अनहायड्रस. आणि ह्या कॉपर सल्फेट त्याच्यात वॉटर ॲब्सेंट आहे, त्याचा कलर कुठला असतो व्हाईट कलर असतो.
कुठला कलर असतो? व्हाईट. आपण हे एक्सप्लेन करू या ठिकाणी. आपण काय घेतोय? कॉपर सल्फेट घेतलं आणि 5 वॉटर मॉलिक्युल्स. आता हा कॉपर सल्फेट हायड्रेटेड आहे. हायड्रेटेड म्हणजे आपण त्याचा कलर जो आहे तर तुम्हाला कॉपर सल्फेट ब्ल्यू कलर. क्लिअर. याला आपण काय करतो? आपल्याला अनहायड्रस फॉर्म मध्ये बनवायचं. म्हणजे याला आपण हीट जर केलं तर काय फॉर्म होईल? इथं कॉपर सल्फेट प्लस 5 वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मॉलिक्युल्स काय होतील? रिमूव्ह होतील. हा जो कॉपर सल्फेट आहे हा अनहायड्रस फॉर्म मध्ये. अनहायड्रस म्हणजे ॲब्सेंट ऑफ वॉटर. क्लिअर. आणि हा जेव्हा तुम्ही कॉपर सल्फेटचा ब्ल्यू कलर असतो त्याला जेव्हा हीट करता तुम्हाला जो वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह झाले म्हणजे त्याचा कलर जो आहे तर त्या कॉपर सल्फेटचा त्याचा कसा कलर मिळतो? तुम्हाला व्हाईट कलर ऑब्टेन होईल. कुठला कलर ऑब्टेन होईल? व्हाईट कलर. आणि हा अनहायड्रस कॉपर सल्फेटला जेव्हा कूल केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल? पुन्हा कूल केल्यानंतर कॉपर सल्फेट मिळेल. तर कॉपर सल्फेट कुठल्या फॉर्म मध्ये असेल? हायड्रेटेड फॉर्म मध्ये असेल. म्हणजे पण ते मिळताना तर तुम्हाला प्युअर फॉर्म मध्ये मिळेल. कुठल्या फॉर्म मध्ये असेल? प्युअर कॉपर सल्फेट मिळेल कूल केल्यानंतर. क्लिअर. म्हणजे जो सॉलिड ऑब्टेन होणार आहे तो सॉलिड जो आहे तर तो कुठल्या फॉर्म मध्ये मिळाला? प्युअर फॉर्म मध्ये मिळाला आणि क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये मिळाला. कॉपर सल्फेट कुठल्या फॉर्म मध्ये असतो? नेहमी कुठल्या नेचर मध्ये? क्रिस्टलाइन नेचर. क्रिस्टल्स असतात कॉपर सल्फेटचे. आणि तुम्हाला जो कॉपर सल्फेट मिळालं ते कुठल्या फॉर्म मध्ये मिळालं? क्रिस्टलाइन. पण कसं मिळालं? ते प्युअर मिळालं. ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? क्रिस्टलायझेशन. तर आपण आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ क्रिस्टलायझेशन मध्ये. तर पहिल्यांदा आपण सॉल्व्हंट सिलेक्ट केला. तो सॉल्व्हंट कसा पाहिजे? स्पॅरिंगली सोल्युबल. म्हणजे तुम्ही कॉपर सल्फेट घेतलं ते वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं. कॉपर सल्फेट या ठिकाणी काय झालं? सोल्यूट. काय झाले? कॉपर सल्फेट सोल्यूट. कॉपर सल्फेट आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं. वॉटर काय झालं? सॉल्व्हंट. मग कॉपर सल्फेट वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केले. पहिल्यांदा आपण सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनवलं. मग सॅच्युरेटेड फर्स्ट स्टेप झाली क्रिस्टलायझेशनची. सिलेक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. कुठला सॉल्व्हंट सिलेक्ट करायचा? स्पॅरिंगली सोल्युबल. सेकंड स्टेप जी आहे तर सिलेक्शन ऑफ सॉल्व्हंट ही फर्स्ट स्टेप झाली. सेकंड स्टेप प्रिपेरिंग सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आता सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय हे माहित पाहिजे. मग सॅच्युरेटेड सोल्युशन प्रिपेअर करायचं म्हणजे सपोज आपण शुगर घेतले. सॅच्युरेटेड सोल्युशन कशाला म्हणायचं? तर आपण शुगर घेतली ती शुगर वॉटरमध्ये काय केली? डिझॉल्व्ह केली. पुन्हा क्वांटिटी वाढवली, इन्क्रीज केली की शुगर काय होते? त्या याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही रूम टेम्परेचरला. क्लिअर. म्हणजे मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट cannot be dissolved in solvent at room temperature. It is called as what? Saturated solution. मग आता या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल घेतलं 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर ठेवलंय रूम टेम्परेचर. या टेम्परेचरला आपण 140 ग्रॅम्स शुगर घेतले. किती ग्रॅम शुगर घेतली? 140 ग्रॅम शुगर घेतली. ही जी 140 ग्रॅम शुगर्स आहे ही 120 ग्रॅम शुगर घेऊ. 120 ग्रॅम शुगर घेतली. 120 ग्रॅम शुगर जी आहे तर ती शुगर आपण 500 ml डिस्टिल वॉटरमध्ये काय केली? डिझॉल्व्ह केली. ml वॉटर. मग 500 ml वॉटरमध्ये 120 ग्रॅम शुगर इझिली काय होते? डिझॉल्व्ह होते. बरोबर. मग ही नंतर आपण काय केलं? हे जे टेम्परेचर आहे 500 ml मध्ये 120 ग्रॅम शुगर काय होते? इझिली डिझॉल्व्ह होते रूम टेम्परेचरला. हे सोल्युशन झालं सॅच्युरेटेड. नंतर आपण जे शुगर ऍड केली म्हणजे आपण जे टेम्परेचर असेल 25 डिग्री टेम्परेचर इन्क्रीज केलं. 270 ग्रॅम शुगर जी आहे ती नंतर काय केली? त्यामध्ये आणखीन ऍड केली. पहिल्यांदा 120 ग्रॅम घेतली. टेम्परेचर होतं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस. नंतर आपण ते टेम्परेचर इन्क्रीज केलं 50 डिग्री सेल्सिअस. आणि डिझॉल्व्ह करताना किती ग्रॅम? 500 ml मध्येच आपण किती ग्रॅम शुगर डिझॉल्व्ह केली? 270 ग्रॅम. ही शुगर आहे इझिली डिझॉल्व्ह होते. काय होते? इझिली डिझॉल्व्ह होते. बरोबर. पण
इझिली डिझॉल्व्ह होते. त्यानंतर आपण ज्यावेळी इझिली डिझॉल्व्ह म्हणजे फक्त 120 ग्रॅम शुगर 500 ml मध्ये डिझॉल्व्ह झाले रूम टेम्परेचरला, त्यानंतरची शुगर डिझॉल्व्ह होत नाही. पण आपण जर टेम्परेचर वाढवलं, आपण क्वांटिटी इन्क्रीज केली, किती घेतली शुगरची क्वांटिटी 270 ग्रॅम घेतली, क्वांटिटी वॉटरची सेम आहे, म्हणजे शुगर फक्त सोल्यूटची क्वांटिटी काय केली, इन्क्रीज केली. मग सोल्यूटची क्वांटिटी इन्क्रीज केल्यानंतर टेम्परेचर पण काय केलं आपण, इन्क्रीज केलं. मग टेम्परेचर इन्क्रीज केलं आणि सोल्यूटची क्वांटिटी पण काय केली, इन्क्रीज केली. मग टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली शुगर या ठिकाणी काय होणार, डिझॉल्व्ह. हीट केल्यानंतर काय होईल, ती डिझॉल्व्ह. मग हीट केल्यानंतर ती काय होते, डिझॉल्व्ह होते. बरोबर. मग हीट केल्यानंतर ही 270 ग्रॅम शुगर ही जर आपण 500 मध्ये घेतली असती तर ती डिझॉल्व्ह झाली असती का, हीट नसती केली तर रूम टेम्परेचरला डिझॉल्व्ह झाली असती का, नाही. पण ज्यावेळी आपण हीट करतो त्यावेळी ती काय होते, डिझॉल्व्ह होते. ही जी प्रोसेस आहे, मग हीट केल्यानंतर डिझॉल्व्ह होते. पुन्हा जर तुम्ही कूल जर केलं, हे जे सोल्युशन आहे याला जर कूल केलं तर तुम्हाला काय मिळतं, पुन्हा शुगर ऑब्टेन केले होते. प्युअर फॉर्म मध्ये शुगर काय होते, ऑब्टेन होते. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस म्हणतो. क्लिअर. थँक्यू स्टुडंट्स.